السلام علیکم ورڈس. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آن لائن آئی تھی، اور ابھی پھر آج مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے انٹرویوز کا دورہ شروع ہوگا. تو میرے ساتھ موجود ہے طارق. یہ کوہارٹس ہیں، ان کے 500 اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ چاہتے تھے کہ آ، ان کو ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹروڈیوس کروایا جائے، اور ڈیجیٹل ورلڈ کو ان کے اسٹوڈنٹ سے انٹروڈیوس کروایا جائے. تو آج طارق بھائی سے پہلے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. اینڈ دوسری بات مجھے ان سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ طارق بھائی یہ جو اسکول ہے کیسا ہے، کس طرح سے ہے. تو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا، کوہارٹ سے ہیں اور کس شہر سے ہیں کوہارٹ کے. اچھا، میرا نام طارق اسکول والا ہے. میں نے بی ایس ہنر میس کمیونیکیشن میں کیا ہوا ہے، جرنلزم. اینڈ آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود نیوز ایز ویل. تو نیوز میں بھی میں کام کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ اسکول کی ذمہ داریاں میں سر انجام دے رہا ہوں. آئی ہیو اراؤنڈ 500 اسٹوڈنٹس ود می. تو یہ میں اسٹوڈنٹ کے اوپر ابھی یہ کام کر رہا ہوں کہ ٹریڈیشنل تعلیم سے ہٹ کر ان کو ڈیجیٹل تعلیم دی جائے، ماڈرن تعلیم دی جائے، تاکہ یہ میٹرک ایف ایس سی کرنے کے بعد یہ کچھ خود بھی انڈیپینڈنٹلی کر سکیں، یعنی ٹریڈیشنلی جاب کے پیچھے نہ بھاگیں. تو اس کے لیے میں لینگویج کے اوپر خاص طور پر کام کر رہا ہوں. انگلش لینگویج ان کی بہتر سے بہتر ہو جائے، اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب اب ہم نے بنا دیا ہے. اور کمپیوٹر لیب میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ نارمل ٹریڈیشنل جس طرح سے کلاس رومز ہوتے ہیں وہاں پہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں ہم نہ پڑھائیں، ہم ان کو پریکٹیکلی سکھائیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنا جو مشین ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون آپ کے پاس ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ساتھ ساتھ دوسروں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ بچوں کو ہم نارملی یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹا یہ سوال ہے، فار ایگزامپل ہم مائی اسکول بچوں کو لکھوا دیتے ہیں کہ یہ مائی اسکول ہے، یہ آپ یاد کریں اور یہ آپ لکھیں. اور یہ یعنی کتاب سے ہم مائی اسکول لے کر بورڈ پر لکھ دیتے ہیں، بورڈ سے بچے اتار کر کاپی میں رکھ دیتے ہیں، کاپی سے بچے اپنے ذہن میں رکھ دیتے ہیں، اور ذہن سے کے بعد جب ہم پیپر لیتے ہیں تو پیپر میں وہی چیز لکھ دیتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ کام تو پرنٹر پتہ نہیں کب سے یہ کام کر رہا ہے. تو پرنٹر والا کام ہم بچوں سے لے رہے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائے کہ ہاؤ ٹو لرن، یعنی بچوں کو ہم نے سیکھنا سکھانا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہے تو آپ کیسے اسے سیکھ سکتے ہیں. صبح بھی مجھے ایک ٹیچر بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے میرے ساتھ، تو وہ مجھے پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ میں نے فلاں چیز کیسے سیکھنی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس کا کیا ہوگا. لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ سے ہم کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب ہمارے پاس ہے، ٹیڈ ایکس ہے، ہمارے پاس کورسیرا ہے، بہت ساری ہمارے پاس ویب سائٹس ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے جائیں، چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں، یا آن لائن ہم نے کیسے چیزوں کو سرچ کرنا ہے. اب ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے. اب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسکولس کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کو تو نہیں پتا. اب وی آر دا لیڈرز، وی آر ایجوکیشن لیڈرز، سو وی نیڈ ٹو ورک آن دس تھنگ. ہم نے شعور اور اویئرنیس لوگوں میں لے کر آنی ہے. جب ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر تو بس اللہ ہی حافظ ہے. تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو چینج آور سیلف، our teachers, then we have to change our student and the society. اور اسی طرح سے انڈیویجول سے لے کر ہم معاشرے سے لے کر ہم اور اپنے ملک کو چینج کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلی ہم کام کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنے بچوں کے لیے، یعنی ان کو سکھانے کے لیے، میں نے امیزون اسٹور بھی کھول دیا ہے. تقریباً 1 سال سے میں امیزون پہ بھی کام کر رہا ہوں، امیزون دبئی AE پہ. یہ میرا شوق نہیں ہے کہ میں جاؤں اور مطلب بزنس کروں اور وہاں سے کماؤں یہاں سے کماؤں، نہیں. یہ میری خواہش ہے کہ میں بچوں کو بھی ایسی کچھ سکلز دوں تاکہ کل وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی بہاف پہ خود کچھ کر سکیں. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں نوکری دو. اب یہ دور تو گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو ہمیں وی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دا انٹرنیٹ، اباؤٹ دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی. کیونکہ دنیا میں میرے خیال میں اب 2 ہی ٹیکنالوجی ہے. نمبر 1 پہ ایٹامک ٹیکنالوجی ہے، اور جو اس کے ساتھ نمبر 2 پہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے. تیسری تو مجھے کوئی ٹیکنالوجی نظر ہی نہیں آ رہی.
गाड़ी देखें, गाड़ी में ये सारी चीज़ें लगी हुई है। मोबाइल देखें, हर बंदे के पास है। 7-8 बिलियन लोग हैं, तकरीबन सबके पास है। बंदों के पास 2-2 मोबाइल फ़ोन भी होते हैं। तो साथ जो भी हम काम करते हैं, सब कुछ उसी में आ गया है, इंटरनेट में, कंप्यूटर। मैं चाइनीज़ लोगों से मैं जब चीज़ें खरीदता हूँ अपने स्टोर के लिए, तो पहले हम ये समझ रहे थे, मैं नमक यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे चाइनीज़ इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे थे और कई बार मेरी इंटरैक्शन उनसे हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि चाइनीज़ को तो अंग्रेज़ी नहीं आती होंगी और वो कमज़ोर होंगे। लेकिन अभी मुझे पता चला जब मैं इनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, ऑनेस्टी तो उनके पा उन उनमें है, बिल्कुल ऑनेस्टी, लेकिन साथ-साथ अंग्रेज़ी भी उनकी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे यानी ये अंदाज़ा नहीं था। चाइनीज़ जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, अगर चाइनीज़ लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि हम अगर चाइना के लोग, चाइना अब सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन है, दुनिया का टैलेंट आ रहा है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, दे आर गोइंग टू चाइना, दे आर स्टडीइंग इन चाइना। चाइना जा रहे हैं, वहाँ से तालीम भी हासिल कर रहे हैं, यानी पैसे भी उनको मिल रहे हैं स्कॉलरशिप की मद में। अब क्या है, वो अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में एक्लचरेशन कर रहे हैं और अब डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ वो जा रहे हैं ताकि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे। तो हमें भी अ, एज़ अ स्कूल ओनर मुझे ये लगता है कि इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस ये मस्ट होना चाहिए। किसी भी क्लास में आप जाएँ, हर बच्चे को कम से कम अंग्रेज़ी और कंप्यूटर तो आना चाहिए। साइंस और ये जो टेक्नोलॉजी है, साइंस जिस तरह कोरिया इसमें बहुत आगे जा रहा है, हम बहुत पीछे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप देख रहे हैं, हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, लोगों यानी लोग गुर्बत से कैसे निकलेंगे, इसके लिए एक ही तरीका है कि आप खुद कुछ काम करो, एक्सपोर्ट करो, टैलेंट एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान में यूथ की तादाद यानी टॉप 10 मुल्कों में हमारा है, तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पर हम है कि हमारी आबादी खासकर नौजवानों की इतनी ज़्यादा है कि हम यानी लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, हम इनसे काम ले सकते हैं। यूरोप की आबादी में यंग लोग बहुत कम हैं, वहाँ पे एजेड लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अगर टैलेंट है, यंग पीपल है, यानी काम करने वाले लोग हैं, तो फिर क्यों ना हम इनसे कुछ फ़ायदा ही लें। तो ये काम हमने करना होगा। सिर्फ़ मैं या सर रेहान अल्लाह वाला साहिब ये काम नहीं कर सकते हैं। ये हम सब ने मिलकर काम करना होगा। सारे जितने भी स्कूल्स हैं, जहाँ-जहाँ भी है, हमने चीज़ों को चेंज करना है। मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था कि व्हाई नोकिया फेल्ड, नोकिया सबको पता है ना, नोकिया फ़ोन कितना ऊपर जा रहा था, हर बंदे के पास था, लेकिन फेल्ड हो गया अचानक। क्यों फेल हुआ? सबसे बड़ी वजह है चेंज, वो चेंज नहीं लेकर आना चाहते। अब ये देखें एंड्रॉयड आ गया, लिनक्स जो टेक्नोलॉजी है, अब ये कहाँ पे जा रही है? बिल्कुल टॉप 10 पे है, नोकिया का नाम-ओ-निशान ही नहीं है। यानी हम भी मिट जाएँगे अगर हम चेंज को तस्लीम नहीं करेंगे। We need to change ourselves. We need to bring new things in our schools. अब क्या है बच्चों को बस किताब सिखाओ, किताब पढ़ाओ, रट्टा लगाओ, ये टेस्ट में लिखो, ऐसे करो, ऐसे। लेकिन लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। अगर हम कंप्यूटर की एक किताब उठाएँ, तो उसमें अब भी लिखा होगा कि इनपुट डिवाइसेज़, आउटपुट डिवाइसेज़, तो ये, तो वो। लेकिन हम पता नहीं 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी जो पढ़ेंगे वो 15 साल बाद, 15 साल नहीं बल्कि साल बाद वो चेंज हुए होंगे। तो वी नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। हमें हालात के मुताबिक हम खुद को डालना होगा। अच्छा, जी। आप बच्चों पे जो काम कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम से कर रहे हैं और क्या आपको आउटपुट नज़र आया? बच्चों पे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये 2018 से मैं बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पे फ़ोर्स कर रहा हूँ।
کہ کچھ کریں نہ کریں لینگویج از مسٹ. آپ نے انگریزی زبان سیکھنی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب اس کے بعد میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں کافی اچھے ہیں. آپ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے, طارق اسکول والا کے نام سے. میرے ٹک ٹاک پہ بھی میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں پلے گروپ سے لے کر 9 تک ہے, تو ہر بچے کی ویڈیو تقریباً میرے پاس وہاں پہ موجود ہے. جو میرے بچے انگریزی میں بات کرتے ہیں, میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتا ہوں, نارمل ڈسکشن کے ٹاپکس یا اس طرح. تو میرے بچے وہ زبانی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ انگریزی میں شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کنورسیشن کریں. علاقہ ایک تو یہ ہے کہ علاقہ بہت بیکورڈ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے اتنی کوآپریشن نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بہاف پہ اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس دفعہ یہ میں نے لینگویج لیب, میں نے جو آپ کو بتایا نا لینگویج لیب میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. تو لینگویج لیب میں یہ ہے کہ ایک ٹیچر نارملی ٹریڈیشنل کلاس میں یہ ہے کہ ایک ٹیچر مثال کے طور پر 20 بچوں کو پڑھا رہی ہے, تو 20 بچوں کے ساتھ ون ٹائم پہ شی کی ناٹ ٹاک یا ہی کی ناٹ ٹاک. تو اس کے لیے میں نے ایک حل نکالا ہے, وہ ہے کمپیوٹرائز بیس, کہ ہر اسٹوڈنٹ کے سامنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو بھی ہو, اور وہ کمپیوٹر بچے کے ساتھ بات کر رہا ہو, لسننگ ہو رہی ہو, اسپیکنگ ہو رہی ہو, ساتھ گرامر, پروننسیشن, ریڈنگ اور رائٹنگ سب کچھ اس میں ہو. تو وہ پھر یہ ہے کہ لاسٹ میں جب سیشن اوور ہو جاتا ہے, بچے کا ریزلٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کتنے پوائنٹ اسکپ کیے ہیں اور کتنے بچے نے کریکٹ کیے ہیں, بچے نے کتنے انکریکٹ کیے ہیں. تو اوور آل ریزلٹ آ جاتا ہے, اور ٹائم ٹو ٹائم پھر ہم ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں, آگے جا کر وہ ان کا ریزلٹ پھر ہمیں مل جاتا ہے کہ بچہ تیاری کر رہا ہے یا نہیں. اچھا, میں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات دیکھی ہے, جو یہ تقریباً میں نے ایک ہفتہ پہلے بڑی زبردست بات دیکھی. اس کلاس 7 کے 2 بچے میں نے لیے. ایک بچہ میں نے بالکل نیل لیا جو بالکل زیرو تھا. زیرو مینس کہ وہ تھوڑا کوئی چیز یاد کر کے نا وہ بھول جاتا تھا, یعنی منٹ 2 میں وہ چیزیں بھول جاتا تھا. اور دوسرا جو ہے وہ کلاس کا ٹاپر ہے, فل ٹائم ٹاپر ہے. تو میں نے دونوں کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیا سامنے لیپ ٹاپ پہ, ایک کو بھی میں نے سافٹ ویئر آن کر کے دیا, دوسرے کو بھی دیا. ایک اسٹوڈنٹ نے جو ٹاپر تھا, ٹاپر نے 3 غلطیاں کی, اور جو کمزور بچہ تھا, کمزور بچے نے 15 غلطیاں کی. تو میں نے جب ان کا اندازہ کیا, میں نے کہا یہ دیکھیے ٹیکنالوجی سے, ویژول سے, آڈیو سے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. یعنی ویژولی جب آپ کوئی چیز آپ بچوں کو سکھائیں, آڈیو کے ذریعے آپ ان کو سکھائیں, ایک تو یہ ہے کہ بچے انٹرسٹ زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ویژولی پھر وہ بھولتے نہیں ہیں. کوئی بھی چیز ہم آنکھوں سے دیکھیں, یہ تو نارمل میموری کا ایک ٹرک ہے کہ آنکھوں سے جو بھی دیکھو تو وہ بھولتا نہیں ہے, اور دوسری بات جب آپ سنو تو پھر وہ تو بالکل پکا ہو جاتا ہے. تو ان دونوں بچوں میں نے جو ریزلٹ دیکھا, I was really amazed. تو میں نے ان کے پیرنٹس کو بلایا, میں نے کہا یہ آپ کا بچہ کمزور آپ فیل کر رہے ہیں کہ ہے, لیکن ہم نے اس دفعہ ان کو ایک نئے ماحول میں ان کو لے کر آنا ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ آپ کا ایک خرچہ آئے گا, کیونکہ کمپیوٹر, جو سافٹ ویئر ہے, بجلی, یعنی ساری چیزیں ایکسیسریز آئے گی, ایک ٹیچرز بھی ایکسٹرا ہوگی, تو اس کے خرچے ہوں گے. لیکن یہ جو اوور آل ریزلٹ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میں نے اب نیو ایک اور کام کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ میں ایک کمپیوٹر لیب بنا رہا ہوں. کمپیوٹر لیب میں نے بچوں کو پریکٹیکل کام سکھانا ہے, وہ اس سال سے میں نے شروع کرنا ہے یہ کام. اور اس پہ بھی میں نے جو ریحان اللہ والا صاحب کر رہے ہیں, یعنی ٹاسک بیسڈ کام کروا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بچے کو ہم ٹائپنگ سکھائیں اور فلاں چیز سکھائیں, نہیں, کوئی ٹاسک دے دیں کہ بچے آپ کا یہ ٹاپک ہے اور آپ نے اس کو نکالنا کدھر سے ہے, اس کو آپ نے کتنے یعنی فقرے لکھنے ہیں, چھوٹے لکھنے ہیں, بڑے سادہ الفاظ میں, تو یہ نکالنا کہاں سے ہے, چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا, اس میں سے آپ نے وائس اوور خود کرنی ہے یا کہیں اور سے آپ نے ارینج کرنی ہے, یا آپ نے اس کی جو کینوا کا بھی میں
सोच रहा हूँ कि कैनवा भी बीच में ऐड करूँ कि बच्चे कैनवा से थोड़ी-सी पोस्टें वगैरह बनाएँ ताकि उनको पता चले कंप्यूटर का इस्तेमाल भी और इंटरनेट का यूज़ भी समझ आ जाए। तो इस तरह से मैं अब लगा हुआ हूँ, लेकिन माइंड इज़ चेंजिंग एज़ सून एज़ आई एम जैसे मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, फलाँ चीज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ। अब एक और आइडिया भी है जिस तरह रेहान साहिब का है कि उनकी मैंने ओवरऑल स्टडी की है, यानी टेडएक्स दिखाना। ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है कि टेडएक्स दिखाओ बच्चों को। शुरू में तो शायद उनके शायद नहीं बल्कि मसाइल होंगे। बच्चे जब सुनेंगे मतलब शुरू में समझ नहीं आएगी। आहिस्ता-आहिस्ता उनको ऐसे लेकर जाके वो खुद फिर उनको ये टास्क दिया जाएगा कि आप ये खुद करो और ऐसे करो। और इसके अलावा इंटरव्यू, जैसे आप ये इंटरव्यू मेरा अरेंज आपने किया, तो इस तरह से हम बच्चों को इंटरव्यू का भी करवाएँगे। लेकिन मुझे एक डाउट है कि वो ये है कि हम पेरेंट्स को कैसे इस चीज़ पे आमादा करेंगे कि वो आके ना हमारी इस बात को मानेंगे कि आप यानी टेक्नोलॉज़ी हम सिखा रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन बच्चे को दे रहे हैं और हम ये काम करा रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं। तो अब देखेंगे पेरेंट्स कैसे हमें रिस्पॉन्स करते हैं। बेसिकली आपकी बात ठीक है। जिस तरह रेहान स्कूल था तो वो लोग नहीं आ रहे थे, नहीं समझ रहे। जब एक चीज़ होना शुरू होती है तो लोग आना शुरू होते हैं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर रेहान से कब मिले, कब से फॉलो कर रहे हैं और आपने ये कब से सोचा कि जैसे हमारे स्कूल को आपने वर्चुअल टूर किया होगा, काइंडली उस बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, ये 2-3 साल मेरे ख्याल से हो गए वो ऑनलाइन आते रहे हैं, उनकी पोस्टें वगैरह वो सारी चीज़ें मैं देखता रहा। वो कैनवा की कोई बात कर रहा था कि कैनवा से हम कैनवा फाइवर से हम बच्चों को 1 लाख से का 1 लाख रुपए महीना कमा के दे सकते हैं। तो वहाँ से मैं उनको देखता रहा, फिर उनको वो जो कह रहा था कि हमें फॉलो करो इस तरह, फिर वो सारी चीज़ें मैंने देखी और एक दफ़ा वो हमारे इलाके में आए भी हैं। ये इलाका अलीज़ई कादिज़ई का है। इसके साथ एक इलाका पड़ता है, वो है उस्तज़ई पायान, वहाँ पर एक स्कूल है। वो उस स्कूल में वो आए भी थे और उनका जो हेड है, उनका उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था। तो इस तरह से फ़ेसबुक पर फ़ॉलोइंग हुई और आगे इस तरह बढ़ते रहे और मुझे खुद भी जो लिसनिंग है या सुनना है, वॉचिंग है, मुझे खुद शौक है कि मैं नए-नए लोगों से मिलूँ, उनको देखूँ, वो क्या कर रहे हैं। मैं एक्सप्लोरेशन करता रहता हूँ। तो इसी में रेहान अल्लाहवाला साहब भी आ गए। आपके पास जो 500 स्टूडेंट हैं वो फीमेल्स हैं या सिर्फ ओनली मेल हैं? और ये आपका मैट्रिक बेस पे है या कब से स्टार्ट करवाया आपने? ये स्कूल 1999 में शुरू हुआ था। मैं खुद भी इस स्कूल का मैंने पढ़ा हूँ इस स्कूल से। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे ये हैंड ओवर किया है तकरीबन 5 साल पहले। अ, ये कोई एजुकेशन बेस्ड है। 7th क्लास तक अ, को-एजुकेशन है और जो टीचर्स है वो फीमेल है और उसके आगे जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं, हमने जुदा किया हुआ है मेल को सेपरेट और मेल के लिए फिर मेल टीचर है और जो फीमेल स्टूडेंट हमारे पास है वो हमने जूनियर सेक्शन में रखा हुआ है। जूनियर सेक्शन और को-एजुकेशन ये एक है। सीनियर सेक्शन वो बॉयज़ का है सेक्शन। वो हमारे पास 5 टीचर्स हैं मेल, तो वो ये अरेंज करा रहे हैं सारा। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है बीइंग अ टीचर और बीइंग अ इनके आप उसको टेक ओवर किया है और आप उसको कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस जिम्मेदारी को बिल्कुल। निभाने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ना 2017 में मैंने एक जगह पे मैंने काम शुरू कर दिया एज़ अ टीचर और मैंने काम शुरू किया 8,000 से। 8,000 रुपए वो मुझे 2017 में दे रहे थे। मैं गाड़ी में भी जा रहा था, तो गाड़ी का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो वो उनके एमडी मुझे कहते हैं आप ना यहाँ पे क्या करेंगे? आप को हम इतनी सैलरी तो नहीं दे सकते और आप क्यों आएँगे? मैंने कहा आई जस्ट लव टीचिंग। तो
بس مجھے ایک شوق تھا، پتہ نہیں بولنے کا شوق تھا، پڑھانے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ جو میں پہلے دن گیا ہوں اس اسکول میں، انہوں نے مجھے میرا انٹرویو پہلے انگریزی میں لیا ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں اردو کا ٹیچر چاہیے، پھر انہوں نے اردو کا لیا، تو پھر مجھے کہا سر آپ کو ہم نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی ٹائم میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک کلاس بھی دے دیں۔ جو ہی انٹرویو ہو گیا یعنی کلاس میں ڈیمو، انہوں نے انگلش اردو میں دونوں میں ڈیمو لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سلیکٹ کرتے ہیں آپ کو۔ میں نے انسٹنٹلی انہوں نے کہا مجھے ایک کلاس دے دیں، پھر ایک فکسر کلاس انہوں نے مجھے دی، اور اس دن مجھے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کہ میں ٹیچنگ کے لیے بنائی ہوں، بولنے کے لیے بنائی ہوں۔ اور وہ کلاس پتہ نہیں 40 منٹ کی کلاس تھی، آئی ڈونٹ نو کیسے ختم ہو گئی، اور کلاس میں کوئی شور بھی نہیں کر رہا تھا، میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جسٹ موٹیویشن کر رہا تھا بچوں کی، ان سے پوچھ رہا تھا بتائیں آپ مجھے، میں بھی شیئر کر رہا تھا کچھ پوئٹری، کچھ انگلش میں کوئی چیزیں، کچھ اردو میں، کچھ موٹیویشن۔ تو یہ ایک سال میرا اسی اسکول میں گزر گیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اور پورے سال میں چیئر پر بیٹھا نہیں ہوں، یہ میں نے ریکارڈ پہ ہے کہ میں کبھی بھی ایک آدھا دن اگر بندے کی طبیعت خراب ہو تو وہ میں شاید بیٹھا ہوں گا، لیکن اس کے بعد نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے ایک جو ٹیچر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں آپ یہ اسکول آپ کو دے دوں، ہینڈ اوور کر دوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں پھر۔ تو انہوں نے مجھے یہ اسکول فری میں دے دیا کہ یہ تقریباً 240 230 اسٹوڈنٹس اس میں تھے، اور اس وقت بھی یہ میٹرک تک تھا، لیکن یہ ہے کہ بلڈنگ چھوٹی تھی، میل فیمیل کی سیپریشن ہوئی تھی، تھوڑا سا کچڑ پچڑ ہو گیا تھا اس میں سے، مطلب نظام تھوڑا اچھا نہیں تھا، بس چل رہا تھا۔ اور پھر نہ میں نے کہا نہیں اب ایسے نہیں چلے گا، میں نے ایٹ والے جب ایٹ والے 9th میں چلے گئے میں نے ان کو نکال دیا، 9th والے 10 میں چلے گئے ان کو نکال دیا، 10th والے تو ویسے بھی، یعنی 3 کلاسیں میں نے نکال دی، یعنی تھوڑی سی میں نے نا کٹنگ شٹنگ کرا کے نا یہ پودوں کی، ذرا میں نے کہا کام آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو شروع کر دیا، انگریزی پہ کام شروع کیا اور ادھر ادھر، لیکن اسکول کو مینیج کرنا پیرنٹس کے ساتھ، ان کی یعنی پہلے اسٹوڈنٹ کو مینیج کرنا، پھر ان کے جو ہے ٹیچرز کو مینیج کرنا، ٹیچر نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، اور ان کے پیرنٹس کو سمجھانا کہ آپ کے بچے کس حالت میں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ کیسے رہیں گے، ریسورسز کا کیا حال ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو بلڈنگ تھی وہ بھی کرائے پہ تھی، اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، پینٹ شینٹ سب کچھ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو میں نے کام شروع کیا، یعنی میں نے اپنے اسکول میں جھاڑو تک بھی دیا ہے، کیونکہ صفائی والا جو ہے، صفائی والی جب آتی تھی تو کام ان کا صحیح نہ ہوتا تھا، تو میں ان کو کہہ کے ایسے کرو، واش روم کا ایسے کرو، صفائی ایسے کرو۔ اب پینٹ میں نے خود پینٹ بھی دیا ہے، حالانکہ میرے دوست تھے آ کے میرے ساتھ پینٹ کرتے تھے، پینٹرز ہیں، لیکن میں نے وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے، دروازوں کا بھی ان کو، اس کے علاوہ جو ہے چیئرز جو ہے وہ کافی خراب تھی، تو وہ بھی میرا ایک دوست تھا وڈ والا کام جو کارپینٹر تھا، ان کو بلا کے ان کے ساتھ میں نے نا ان کو صاف کروایا، ان پہ شیٹس وغیرہ لگائی، میں ساتھ تھا، میں بھی کام کرتا ہوتا تھا۔ یعنی شروع میں میرا یہ حال تھا کہ جب میری اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی، یہ میں کوٹ شوٹ اتار کے نارمل کے جو میرے کپڑے پہ ہوتے تھے وہ میں لے لیتا تھا، اور چپلیں پہن کے تو ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوتا تھا کہ میں اسکول کو یہ کرنا ہے، صفائی پینٹ شینٹ سب کچھ میں سیٹنگ کرواتا ہوتا تھا۔ اور اس دفعہ لاسٹ ایئر 2023 میں مجھے ایسا لگا کہ میں نے نا اسکول کو کچھ واپس دینا ہے، کچھ ریٹرن کرنا ہے۔ میں نے اسکول میں ایڈمیشن کی ایک خاص فیس ہوتی ہے 1500 2000 تک، بکس اور ایگزام فیس اور دوسرے جو فیس وغیرہ سیکیورٹی فیس ہوتے ہیں، میں نے سب کچھ فری کر دیا۔ میں نے کہا میرے اسکول میں ایڈمیشن فری، میرے اسکول کے بکس بھی فری۔ تو لوگوں نے بڑا سراہا اور لوگوں نے اعتماد کیا، اور بھی اسٹوڈنٹس میرے اسکول میں آ گئے، تقریباً ابھی میرے اسکول میں کچھ لگ بھگ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، اور 500 اسٹوڈنٹ سے ہم نے اس سال یعنی 2023 میں ہم نے ایڈمیشن فیس نہیں لی،
ہمیں ان کو اپنے جیب سے کتابوں کے جو اخراجات ہیں تقریباً یہ 7 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. یہ میں نے ان کو ایز اے یو کین سے ان کی ہیلپ کی, اور ان سے میں ریٹرن نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دے, کیونکہ اسکول میں نے خود پڑھا ہے, تو میں نے کہا میں اسکول کو کچھ واپس بھی دے دوں تو وہ میرا اس طرح ہوتا. اور وہ پیسے بھی میں نے فل نہیں دیے, 7 لاکھ روپے وہ کم نہیں ہوتے. وہ میں نے کتابیں کریڈٹ پہ لی تو میں ٹائم ٹو ٹائم ان کو واپس کرتا رہا. میں نے کہا چلیں علاقے کے لوگوں کو ذرا یہ تو ہوگا کہ کوئی یعنی فلانتھروپسٹ کام ہوا ہے. اور اب یہ ہے کہ لوگ بڑا اچھی طریقے سے میرا نام لیتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. بکس کے علاوہ بھی ہم جو پڑھانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نا کام کر رہے ہیں, اور وہ ہم ایسے دکھا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ گھر جا کے پیرنٹس کے ساتھ مل کر وہ ان سے نا بات ہو جاتی ہے کہ مطلب پتہ چل جاتا ہے. آج کل ناسمجھ لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام بچوں پہ ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیو بناتے ہیں. ویڈیو بنانا ہمارا یہ مسٹ ہے ہمارے اسکول میں. جتنے بچے تیار ہوں انہوں نے تیاری کی ہو, یعنی روزانہ وہ جو پڑھتے ہیں ہم وہ ریکارڈ کرتے ہیں. کیونکہ میں اپنی ٹیچر کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے ڈیلی, مثال کے طور پر آپ کے پاس 40 منٹ کی کلاس ہے, مجھے آپ کی 40 منٹ کی ریکارڈنگ نہیں چاہیے. I just need 20 to 30 second video of each and every student. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے لگے رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی مزید اس پر کام کر رہے ہیں. اور اس سال میں نے اپنے اسکول پر جو خرچہ کیا, میں آپ کو دکھاؤں یہ اپنا گراؤنڈ اسکول کا, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں نا, میرا اسکول تقریباً 4 جریب کے لگ بھگ ہے. جہاں سے یہ شروع ہے, دیکھیں یہ جگہ یہاں سے شروع ہے, یہ سائڈ پہ سارا باغ اور یہ بنا ہوا ہے, اور سائڈ سے یہ آپ میرے اسکول کی جو گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں جدھر کھڑا ہوں یہ میل سیکشن ہے, یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اس سائڈ پہ دیکھیں یہ آپ کو نا یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں, گرین شیٹ لگی ہوئی ہے, اس کے آگے آپ کو گرینری نظر آ رہی ہوگی. وہ گرینری تقریباً میں نے 8,000 فیٹ کے قریب ہمارے پاس علاقہ ہے, یہ گراؤنڈ ہے, تقریباً 32 مرلہ بنتی ہے. یہ میں نے اس پہ گراس لگایا ہوا ہے, کورین گراس. تقریباً ایک مہینہ ہو گیا. تو ڈیولپمنٹ پہ ہم کر رہے ہیں کام. اور یہ ہے میرا اسکول, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا جو اپنا جو اسکول ہے یہ میں 2nd فلور پہ بھی موجود ہوں. یہ 3 سٹوری ہے. ہر کلاس روم کے اندر اٹیچ واش روم بھی ہے. یہ اٹیچ واش روم بھی ہر اسکول کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ روم ہے, دیکھتا ہوں لائٹ. تو یہ ہماری کلاس روم ہے. اب یہ ہم نے اس سال لیا تو ہم نے اس کو پینٹ بھی پوری طرح نہیں کیا, کیونکہ اب وسائل اتنے ہوتے نہیں ہیں. لیکن بس ہم کوشش ہماری جاری ہے. اسی طرح یہ 2nd روم بھی ہے, تو اوپر یعنی 3 منزلہ بلڈنگ ہے. اور دوسرا جو ہمارا اسکول ہے جو جونیئر سیکشن کا ہے, وہ گرینری کے بعد جو ادھر نظر آ رہا ہے وہ ہے, وہ تقریباً 12 کمرے ہیں. وہ ہمارے پاس جونیئر سیکشن ہے, اور جدھر میں بیٹھا ہوں یہ سینئر سیکشن ہے. اچھا, میں ایک ایڈوائس دے دوں آپ کو اگر خفا نہ ہو تو. نہیں, I am accommodating person, I don't mind. ایڈوائز یہ کہ اتنا پیارا آپ نے بنایا ہوا ہے, تو اس میں اگر آپ جی اس میں نہیں, وہ صرف سادہ پینٹ نہ ہو, اکارڈنگ ٹو اسٹوڈینٹ کی جیسے ہم کوٹیشنز ہوتی ہیں, تو کوئی ایسی بات بچہ جو بننا چاہتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے نا, جیسے میں نے بننا ہے, مجھے مدر ٹریسا, لیڈی ڈیانا, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو
सर्व किया। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए। तो इसी तरह से ग्रुप होता है 4 बच्चों का कि कौन क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो अगर इस तरह की थोड़ी-सी पेंट हो जाए उस हवाले से, नॉट पूरी प्लेन पेंट हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगे। और जब आप पढ़ा रहे हो तो एक लाइव क्लास हो, ताकि लोगों को पता चले कि कोहाट की एक जगह पे, मैं इस्लामाबाद में थी, तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो ना आपका अल्लाह पे, तो आपके काम सारे हो ही जाते हैं तकरीबन। और आई एम द लकी वन। मैं इस्लामाबाद में जब रह रही थी, तो वहाँ पे पड़ोस में एक फीमेल थी, वो कोहाट की थी। एंड आई आस्क हर के अगर कभी कोहाट जाओ तो मुझे कोहाट जाना। मैंने कोहाट, मुझे बड़ा शौक है देखने का ना, तो अच्छा। मैंने कहा कि हमने बड़ी तारीफ सुनी है कोहाट की, सवात का भी हमने सुना है, तो सवात भी मैं गई हुई हूँ बहुत दफ़ा। तो इस तरह की जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, ये तो मेरे है, हम बचपन से भी जाते रहे हैं। तो कुदरतन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम जब चलेंगे हम आपको दिखाएँगे। तो मैंने कहा कोशिश करो कि तुम्हारी फैमिली में कोई लोग हो जो स्कूल चलाते हों, और उनको हम बता सकें कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड क्या है, लोग क्यों एंटर हो रहे हैं, एआई क्या है। तो उन्होंने कहा मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और मेरे शौहर की तो इजाज़त ही नहीं है, तो हम तो पर्देदार लोग हैं, हमें अच्छा। परमिशन नहीं है कि हाँ मेरे बच्चे हाज़िर हैं, आप इनको पढ़ा दें जो सिखाना है। तो कहने की बात है कि इतना अच्छा आपने स्कूल खोला हुआ है और कोहाट में है। और मैं समझती हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी ऑडियंस, जो सरहान के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, और सरहान ने डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि आपका नाम स्कूल वाला है, और आप भी इसी तरह से चाहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसकी माइंडसेट के लोग जो हैं वो इकट्ठे हों और कुछ ना कुछ करें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। तो मैं ये कह रही थी कि आप एक आध बार लाइव कर लिया करें, और अगर जो बच्चियां बड़ी हैं तो मास्क लगा लें, नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, जो बच्चे हैं तो आप जो पढ़ा रहे हैं कि तो हम भी उसको शेयर कर दें कि देखें वहाँ पे पढ़ाई सिर्फ बराए नाम पढ़ाई नहीं है, उस पर बाकायदा अमल हो रहा है। लेकिन अगर बुकलेस एजुकेशन स्टार्ट हो जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है? बुकलेस। अभी भी मैं, जो आपने अब कांटेक्ट किया, तो अभी भी मैं लगा हुआ हूँ कि अब नेक्स्ट ये जो सेशन है, इसके लिए हम बुक्स का वो देख रहे हैं कि हमने कौन सी बुक्स लगानी है, हमारी पुरानी बुक्स ठीक है या सही नहीं है, बस वही मैं देख रहा था। तो आपकी ये कॉल आ गई। बुकलेस जाना ये है कि मैं खुद तकरीबन 2 दफ़ा सीएसएस और 2 दफ़ा मैं पीएमएस दे चुका हूँ। उसमें मेरी काफ़ी, उसमें तकरीबन हर सब्जेक्ट को मैंने टच किया हुआ है। अब बुकलेस जाना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स रियली अमेजिंग, मुझे लगता है एट लीस्ट। मैंने अब हर क्लासरूम के अंदर इस दफ़ा तकरीबन 4 एलसीडीज़ मैंने लास्ट ईयर नहीं, 2-3 साल पहले मैंने लगाई हुई थी। सबक.com जो है, उससे मैंने कुछ मवाद लिया है मैथ्स और साइंस के हवाले से। वो तो इस साल हमने ये प्लान किया हुआ है कि हम जो भी साइंस के अंदर पढ़ाएँगे, मैथ के अंदर पढ़ाएँगे, हमने वो वीडियो लगानी है। तकरीबन मैंने जो खुद चेक किया हुआ है, 5 से 3 मिनट भी है, 5 मिनट और 8 मिनट से ज़्यादा। वो हमने क्लास के अंदर चलानी है टीचर्स के साथ। टीचर ने जहाँ बच्चों की समझ ना आए, स्टॉप करना है, बच्चों से क्वेश्चन करना है, और इस तरह से डिजिटली उस पे काम करना है। लेकिन किताब भी साथ लगाना है। ये मैं वैसे खुद अपना जो मैंने सोचा हुआ है। और इंग्लिश का जो मैंने किया है, वो मैं फुली सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाता हूँ। वो किस तरह पढ़ाता है, वो मैं आपको एक वर्ड की प्रोनंसिएशन मिसाल के तौर पर, जिस तरह हम कहते हैं कंपैटिबल, अब वो सॉफ्टवेयर क्या बताता है, कंपैरेबल। और फिर आपको कहता है कि नाउ इट्स योर टर्न। एक टोन की आवाज़ आती है, फिर आपको कहते हैं कि ये अब आप बोलो। अगर आप 70% प्लस क्रॉस कर जाते हैं, तो आपकी जो आपका मीटर है वो लेस ग्रीन हो जाता है। अगर आप इससे भी आगे चले जाते हैं, 80% से आगे जाते हैं, फिर आपका फुल ग्रीन हो जाता है। अगर आप 70 से डाउन करते हैं, तो फिर आपका येलो हो जाता है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये जो हमने सॉफ्टवेयर वो किया हुआ है, हमने परचेज़ किया है, तकरीबन $300 का है ये। और
बुक लेस जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसकी रीजन है, मैं आर्ग्यू करता हूँ दोस्तों के साथ। सबसे पहले बात जो ये है, मिसाल के तौर पर हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू हमारे कितने बच्चे मैट्रिक एफएससी तक, क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक हम उर्दू पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी जो उर्दू है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। हम, ये सिर्फ पख्तूनों की बात नहीं हो रही, इवन जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी भी बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे हम ये नॉर्मली जो रोजों में सहरी बोलते हैं, ये आप बेहतर समझती हैं, ये क्या है? सहरी है ये, आप क्या कहती हैं? नहीं, आप बताइए ना, ये सहरी है, सीन है रे ये, यानी जो अब बताइए ना आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। जी बिल्कुल, सॉरी माइक म्यूट था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सहरी है, सीन है रे ये। अच्छा, आप भी कह रही है सहरी है, सहरी टाइम, हाँ जी। ये सहरी है। सीन के ऊपर भी जबर है के ऊपर भी जबर है, सहरी है। जी अब फिर उसमें दूसरी इफ्तारी और अफ्तारी, इफ्तारी और अफ्तारी। अच्छा, सुबह एक पेरेंट्स आई मेरे साथ, पूरा एक वो करा के ना, मेरा बच्चा है उसका नाम है आइन मीम अलिफ दाल, अम्माद। मैंने कहा अब ये बताओ ये अम्माद है या इमाद है, मैं अंग्रेजी में कैसे लिखूं मुझे बताओ, ए से लिखूं आई से लिखूं? अब पूरा ड्रामा लगा। मैंने कहा आप ये मुझे बताओ, ये लफ्ज जो कंग्रेचुलेशन हम इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में ये मुबारक है या मुबारक है? इसी तरह से अब ये देखिए ना, नजम, अभी तक नजम, ये मैं नजम सुना रहा हूं, ये नजम है ही नहीं, नज्म। अच्छा, सबर, सबर, अच्छा ये सब्र है, सब्र। इसके अलावा हुकूमत, ये कोई लफ्ज ही नहीं है, हुकूमत। यानी अच्छा, हुक्म, हुक्म कोई लफ्ज ही नहीं है, हुक्म। यानी सिर्फ ये नहीं, ये मैंने उर्दू में बात की है। उर्दू का हमारा बेड़ा गर्क, उर्दू हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस तरह से उर्दू पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही हम ये उर्दू पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लोगों की जो है इबारत, इबारत का बेड़ा गर्क, इबारत कोई नहीं लिख सकता। तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ का बेड़ा गर्क। जब इबारत नहीं लिख सकते, तलफ़ुज़ सही पढ़ नहीं सकते, और अगर आपको इमला, इमला नवीसी का भी नहीं पता, इमला नवीसी करवाओ तो फिर वो ऐसे आंख की कोली रह जाती है। अच्छा, फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंग्रेजी में बात शुरू करें तो अंग्रेजी का बेड़ा गर्क। अंग्रेजी में हम क्या कर रहे हैं, जो मुझे जो मसाइल लग रहे हैं वो ये है कि हम, अंग्रेजी एक ज़ुबान है, कोई भी ज़ुबान हो, उसमें से 4 स्किल्स हैं, और वो स्किल्स का स्टार्ट जो है वो सुनने से है। देखिए ना, नेचुरली खुदा ने हमें कान दिए हैं, सुनना, पहले हम सुनेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती, प्ले ग्रुप, नर्सरी या जो प्रेप है, इससे हम शुरू होके ना बच्चों को पहले लिखना शुरू कर देते हैं, वो भी ट्रेसिंग की कॉपियों से, ABC 1 2 3 अलिफ बे पे। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस? अब ये पेरेंट्स को हमें कैसे चेंज करना है? पेरेंट्स को कैसे हम चेंज करेंगे? नहीं, पहला काम लिखने वाला नहीं है, पहला काम सुनने वाला है, फिर बोलने वाला है, फिर पढ़ने, और फिर राइटिंग सबसे मुश्किल काम है। मैं लिखाई में कर सकता हूँ, मेरा ब्लॉग भी है, तारिक फीचर हाइफन blogspot.com। लेकिन लिखाई का तो हमें कोई मैकेनिक्स और साइंस नहीं पता। अच्छा, इसके अलावा मैथ, किसी भी टीचर से पूछो। मिस आप मुझे बता सकती हैं कि आप, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं इजीली, आपकी क्वालिफिकेशन? जी, मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा, IR में किया हुआ है। आपके यहाँ आईआर के सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? मैं IR पढ़ता रहा हूँ, IR पार्ट 1 पार्ट 2 CSS में मैंने पढ़े हैं, IR के मैंने बड़े आपके अच्छे स्कूल में मार्क्स कौन से बोर्ड की एजुकेशन आप देते हैं? इसी स्कूल में। बुक्स, ये हाँ जी, कोहाड़ बोर्ड है, कोहाड़ बोर्ड है, कोहाट बोर्ड है। KPK का है। तो हाँ, कोहाड़ इंग्लिश बोर्ड है, सब्जेक्ट्स IR नहीं है आप यहाँ।
नहीं, नहीं, वो मैं आई नहीं कह आती रही, है, नॉर्मल मैं सब्जेक्ट है, डिफरेंट बायो। क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपके जी, यहाँ जी। जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कौन सी हैं? जैसे हमारे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की हमारे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो आप क्या जी। बच्चों की जो इंग्लिश बुक है वो कौन सी है? अभी एक है पब्लिशर। जावेद पब्लिशर, जावेद पब्लिशर है। हमने उनकी बुक्स लगाई हुई हैं। वो तो ये है कि एक तो ज़रा हमारे हिसाब से ज़रा सही है। बाकी आफ़ाक की भी बुक्स हैं। वो ज़रा एक तो ये है कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है और बुक लेकिन भी मैंने बहुत। बुकलेस, सवाल मेरा ये था कि बुकलेस एजुकेशन मैंने इसलिए कहा कि जैसे आपने खुद ही नाम ले लिया सबक डॉट कॉम, खान अच्छा, एकेडमी है, ठीक है ना? सबक बिल्कुल। डॉट कॉम को मैंने देखा है। व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, मुझे किसी ने एडवाइस की कि सबक डॉट कॉम जो है आपके घर में अगर बच्चे हैं वो आप करवा लें। तो बिसाइड दैट मेरी तो भतीजी है, उसको मैं रेहान स्कूल की जो जितनी वीडियोस है वो तो घर बैठे देख रही होती है। मैं जब घर जाती हूँ तो वो देखती है, कोई ना कोई चीज़ देखती है, हर स्टूडेंट को देख रही है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, कौन क्या करता है, देखती रहती है और लर्न करती है। इसी तरह से खान एकेडमी का भी मैं उसको अपने मोबाइल से पे दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर पे मैंने लैपटॉप रखा हुआ नहीं है, तो उसको मैं अपने मोबाइल से दिखाती रहती हूँ और वो देखती रहती है और साथ साथ उसको ट्रैवलिंग करवाती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से रेहान कहते हैं कि बुकलेस एजुकेशन होनी चाहिए, क्या कोहार्ट के जो गवर्नमेंट है उस पोजीशन पे अग्री होगी, या स्टिल दे थिंक दैट नो, डिग्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बुकलेस एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी? दैट वाज माय मेन क्वेश्चन, और वो मैं आपका आइडिया लेना चाह रही हूँ कि जैसे इंसान को पता हो ना कि हमारे यहाँ जैसे अभी भी ऑनलाइन सिस्टम में बहुत कम लोग जाए, कोरोना आया तो लोग ऑनलाइन पढ़ाने लगे, तो उनको पता नहीं था कि जूम कैसे चलेगा, पढ़ाना कैसे है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ। वो मैं इससे आइडिया ले रही हूँ कि अक्सर लोगों को चैलेंजेस होते हैं, बहुत अच्छा, प्रॉब्लम्स होती मुझे हैं। जो सबसे पहले मैं आपको ना एक बात बता दूँ। पाकिस्तान में ना कुरिकुलम एक होता है। नॉर्मली कुरिकुलम जो कहते हैं ना, वो एक होता है। गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया हुआ है कि रोड मैप है, ये आपने करना है। फिर जितने भी पब्लिशर्स हैं ना, पब्लिशर्स, प्राइवेट पब्लिशर्स, वो ये कुरिकुलम को लेकर अपने-अपने बुक्स बनाते हैं, फिर उनका लाइसेंस लेते हैं, फिर वो बेचते हैं। ये तरीक़ेकार होता है। अब एक बुक तो है नहीं, यानी टेक्स्ट बुक, एक तो है नहीं कि हम उसी को फ़ॉलो करें और आगे जाएँ। गवर्नमेंट की बुक्स फ्री होते हैं या उनकी कीमत कम होती है, हालाँकि उनके है मतलब अभी क्वालिटी उन्होंने बढ़ा दी है, अच्छी कर दी है, मुझे खुद पर्सनली अच्छा लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की बुक्स मिलते हैं ये। अब प्राइवेट बुक्स जो है, प्राइवेट जितने पब्लिशर हैं, वो उन्होंने बड़ा खर्चा किया होता है अपने ये सिस्टम पे। तो वो जब ये बुक लेकर आते हैं, फिर गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट करती है। मुझे जो फ़ील होता है, मुझे ये कन्फर्म नहीं पता, लेकिन मैं जो फ़ील करता हूँ बीइंग अ जर्नलिज़्म स्टूडेंट, कि वो प्राइवेट के जो लोग इन्वेस्टमेंट इतनी कर लेते हैं कि बुक्स की एक-एक बुक्स की अप्रूवल के लिए और पूरी एक कमिटी और टीम रिसर्च वो लगाकर वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको उन्होंने पैसे तो पूरे करने होंगे और वो बुक की लाइसेंस के लिए जो उन्होंने फ़ी दी है, वो उधर किधर से पूरी करेंगे? ये किधर हमें बेचकर स्कूलों को बेचकर उन्होंने पूरा करना है। फिर मुझे जो लग रहा है कि जो इदारे होते हैं, मशीनरी, वो फिर उनको सपोर्ट करती है कि आपने ये करना है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। अ, हम जो है जो केपी के स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएसआरए के अंडर है। पीएसआरए का एक पोर्टल होता है, ये 2017 से पहले नहीं था, ये अभी शुरू हुआ है। वो हमें मैसेज करते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है, ये करना है, फिर जब नहीं तारिक करते तो भाई, फाइन करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपकी बात मैं मैं वो एग्री शॉर्ट में करती बता हूँ। रहा हूँ आपको। यस, जी, वो नहीं शॉर्ट मैं में मैं ये बता रहा नहीं हूँ आपको। कह वो नहीं कह रही। अच्छा, मैंने अच्छा। अभी तक ना कंटिन्यूअसली इंटरव्यू करते करते ना मैंने नमाज नहीं पढ़ी, और वो मुझे ठीक है, एक बेचैनी से हो रही है कि मैंने नमाज पढ़नी है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ना है। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑन टाइम मुझे कहा कि मैं अभी स्कूल से फ्री हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लें, और मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा
کہ میں ابھی لے لوں, اور جس ایکسائٹمنٹ سے انہوں نے مجھے میسج کیا, مجھے ان کا انٹرویو لے لینا چاہیے. تو ہم نہیں ویلکم, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ لوگوں کی محبت آپ ہے. جو ریحان بالکل, اللہ والا صاحب میں مجھے بس یہ کہہ رہی پرسنلی ہوں کہ ٹائم جو دیا. آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی, اور اگر آپ سر ہاں جی ریحان کے ساتھ جڑ گئے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کام ہوگا آپ کا. اور انشاءاللہ. جب ہم کنسسٹنسی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اور بیسک چھوٹی 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 چیزوں کو سمجھتے ہوئے, جیسے آپ نے اسٹارٹ لیا اور اتنی محنت کا آپ نے پے بیک کیا اپنے ٹیچرز کو, اسی اسکول میں پڑھ کے آپ نے کیا, تو یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت خوش ہوں کہ اس دنیا میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں سسٹم چینج ہو اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا وہ نوکر بنے کسی کا. جی اور جی بالکل, بات وہی تھینک ہے یو کہ فار یور کمپلیمنٹ. اگر ہم نے نوکری کرنی ہے تو نوکر کی ایک تو یہ ہوتا ہے نخرہ کی, دوسرا آپ نوکری بھی کرو, باتیں بھی سنو, اخلاق سے گری ہوئی گفتگو بھی ہو, اور آپ کو وہ رسپیکٹ نہ ملے, ریوارڈ نہ ملے, تو بہتر یہی ہے کہ بندہ ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹر ہو, جو سر ریحان کہتے ہیں کہ انڈیویجول ہو کر یا ٹیم کے ساتھ مل کر, گروپ کے ساتھ مل کے ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ کی رسپیکٹ بھی مجروح نہ ہو اور آپ اپنا کام کر سکیں. اور جو لوگ ٹیم بالکل کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیم کے ساتھ مل کے کام کریں, جو انڈیویجول کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اپنا فوکس, اپنی کنسسٹنسی, وہ کہتے ہیں نا سسٹینیبل بزنس ہونا چاہیے, بجائے اس بالکل کے یہ اسٹارٹ کیا وہ ختم ہوا, اس کو چھوڑو دوسری طرف آؤ. ایکسپیرینس تو ہم کرتے ہیں, فیلئر سے سیکھتے ہیں, نیو ایکسپیریمنٹ سے. اچھا, جیسے وہ KFC کے مالک تھے, انہیں 56 ایئرز اولڈ تھے, 56 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ وہ چکن کا کام اچھا کر سکتے ہیں, اور انہوں نے KFC اسٹارٹ کر لیا. تو ہر انسان اگر پہلے سے یہ سمجھ لے کہ وہ کیا کام صحیح کر سکتا ہے تو وہ اس میں بہت آگے تک جا سکتا ہے. جیسے آپ نے اپنے اسکول کو پے بیک کرنے کا سوچا, اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دینے کا سوچا, اب سر ریحان کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, دس از ویری گڈ نیوز, اور بہت اچھی بات ہے, جو دل سے خوشی بھی ہوئی سن کر کہ اچھا تھینک یو لگ رہا فار ہے یور کہ لوگ ہیں, کمپلیمنٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں اگین تھینک یو سو مچ کرتی ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا مجھے قیمتی ٹائم دیا. ویورز ویلکم آپ ویلکم. نے دیکھا کہ جی مارننگ میں نے ایک ریکارڈڈ انٹرویو کیا اور 2 ابھی آپ نے دیکھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں, اور میرے جو لوگ آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ آپ لوگ صرف ان کا انٹرویو دیکھیں, یا مجھے کوئی شوق ہے کہ میں فارورڈ بڑھاؤں. مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ سر ریحان انسٹرکشن کرتے ہیں تو میں انٹرویو لینے کا کہتی ہوں, اور اس وجہ سے میں کرتی ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. میں اس لیے نہیں کرتی کہ انٹرویوز ہیں تو اتنے کرنے ہیں یا اتنے کرنے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ شاید کسی کی بات آپ کے دل پہ اتر جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. روزے میں میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنوری کو اور طارق بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.